Réussite DELF à deux productions orales. Bonjour à tous et tous. 여러분 안녕하세요. 델프 일반 A2 말하기 강의를 시작하겠습니다. Leçon 1 Production orale. Les sujets. 자, 본격적으로 강의를 시작하기 전에 오늘은 그 시험에서 나오는 주제, 그 다음에 말하는 요령 이런 것에 대해서 전반적으로 원서를 읽어보면서 설명을 드리겠습니다. Les sujets proposés sont toujours en rapport avec ce que vous êtes le plus familier. sujet proposé 그러면은 지금 나오는 주제에 관한 얘기인데요. 나오는 주제는 le plus familier 그러니까 가장 가까운 것, 친근한 것에 관련된 것이다. 이런 얘기네요. Vous, votre famille, votre travail ou vos études, les loisirs, les vacances, etc. 당신과 당신의 가족, 그 다음에 직장, 학업, 그 다음에 레저, 여가활동, 바캉스 등등등. On vous demandera de vous exprimer lors. 자, 그래서 우리는 당신에게 설명하라고 부탁을 합니다. D'un entretien dirigé, un monologue suivi, un exercice, une interaction. 자, 여기에 나와 있는 이 세 가지가 말하기 시험에서 치러야 되는 세 가지 단계가 되는 거죠. 그래서 entretien dirigé 그러면은 자기 소개, 자기 소개를 우선 하셔야 되는데요. 자, 자기 소개는 어떤 식으로 이루어지냐 하면 une conversation simple avec l'examinateur sans préparation. sans préparation 그러면은 준비 없이, 그러니까 준비하는 시간을 주지를 않고 약 1minute 30 environ 그러니까 1분 30초간 시험관 앞에서 간단한 회화를 하셔야 되는 거예요. 자, 여기 첫 번째고요. 두 번째는 뭐냐면 un monologue suivi. Une présentation personnelle sur un terme familier, sans intervention de l'examinateur, 2 minutes environ. 자, 약 2분간 진행이 되고요. 이거는 시험관에 개입이 없이, 시험관이 그러니까는 대화 없이 그냥 듣기만 한다는 얘기죠. thème familier, 그래서 아주 친근한 주제로 présentation personnelle, 그러니까 개인적인 프레젠테이션, 개인적인 독백이 되겠죠. 자기 의견을 얘기해야 되는 그런 두 번째 단계의 시험이 되겠어요. 자, 세 번째, un exercice en interaction, simulation d'une situation d'achat ou de réservation ou exercice de coopération, toujours avec l'examinateur, 3 à 4 minutes. 자, 세 번째에는 역할극이죠. 역할극이어서 지금 situation achat, 그러니까 물건을 구입하거나 réservation, 예약을 하거나 그 다음에 exercice coopération, 그러면 뭐를 협력해서 해야 되는 그러한 상황극을 만들어서 시험관하고 같이요. 상황극을 만들어서 3분이나 4분간 역할극을 하게 되는, 자, 이러한 세 종류의 시험을 일요일날 치시게 되는 거죠. 그러면 이번에는 자, 그 시험에 대해서 좀 자세하게 자, 어떤 주제가 나오는지를 한번 살펴볼게요. L'entretien dirigé. Et après avoir salué vos examinateurs, vous vous présentez, parlez de vous, de votre famille, de vos amis, de vos études, de vos goûts,
des animaux que vous aimez, etc. L'examinateur vous proposera des questions complémentaires. 자, 방금 설명을 드린 것처럼 l'entretien dirigé라는 건 자기 소개를 해야 되는 코너고, 자, 1분간 진행이 된다고 말씀을 드렸는데요. 지금 자, 여기서 어떻게 지금 얘기가 일단 되어 있는지 한번 해석을 해보죠. 시험관한테 인사를 한 후에 당신은 자기소개를 합니다. 그래서 자기 자신이나 아니면 자기 가족, 친구, 학업, 취미, 그 다음에 좋아하는 동물들, 자, 이런 것들을 소개를 합니다. 시험관은 quelques complémentaires, question complémentaire. 그래서 보충 추가 질문을 할 수도 있습니다. 자, 이렇게 되는 건데요. 이 시험은 일단 집에서 장문을 여러 가지 나오는 주제에 맞게끔 장문을 하셔가지고 그냥 잘 외우셔서 앉아서 그냥 외운 대로 얘기를 하시면 되는 거예요. 얘기를 하시면 되고, 여기서 몇 가지 보충 질문을 한다고 하지만, 요 범주 안에서 벗어나는 질문을 하지를 않기 때문에, 간단히 물어보면 답을 하는 정도니까, 포독시용 오랄, 즉, 말하기 시험에서 가장 점수를 잘 딸 수 있는 그러한 시험이 바로 이 렁트티앙 디리스가 되겠어요. 자, 그 다음에, 모놀로그 CV deuxième partie. 2 minutes environ avec préparation. Vous tirez au sort 12 sujets et vous en choisissez un. Vous vous exprimez sur le sujet. L'examinateur peut ensuite vous poser des questions complémentaires. 자, 당신은 tiré au sort 그러면 추첨이죠. 자, 추첨을 하게 됩니다. 두 sujet니까 두 가지의 주제를. 그래서 추천하면 두 가지 주제가 나와 있는데 그 중에서 부정 슈왈세 하나를 고르면 되는 거예요. 그래서 하나를 고르시게 된다. 근데 물론 이제 얼른 눈으로 읽어보고 만만한 주제를 골라야 되겠죠. 읽어보고 내가 아는 단어가 많고 금방 해석이 되는 쉬운 주제를 하나를 고르시면 되는 거예요. 그래서 어떤 게 점수가 많고 그런 게 없어요. 그러니까 자기한테 적당한 주제를 고르시면 되고요. 그래서 그 다음에 그 주제에 맞게끔 그 주제에 써 있는 대로 부부직스프림에서 설명을 하면 되는 거죠. L'examinateur peut ensuite vous poser quelques questions complémentaires. 그래서 설명을 하고 난 다음에 거기에 대해서 보충, 추가 질문을 시험관이 할 수도 있다. 그래서 요거는 지금 avec préparation 준비할 시간을 드려요. 그러니까 일단은 어떤 식으로 논을 할 건지, 어떤 식으로 말을 할 건지, 그러니까 이제, 모놀로그 수비에 들어가면 자세하게 설명을 드리겠지만, 말이라는 것이 기승전결이 있죠. 기승전결이 있기 때문에 서두에서는 어떤 식으로 얘기를 해야 되고, 본론에는 어떤 식으로 얘기를 해야 되고, 결론을 잡아서 나는 어떻게 생각한다 이렇게 얘기를 해야 되는 자 그런 기승전결에 맞게끔 이야기를 하는 그 요령을 말씀을 드릴 거예요. Exercice en interaction 3-4 minutes environ. 12 sujets au choix proposés par l'examinateur. Vous devez simuler un dialogue avec l'examinateur afin de résoudre une situation de la vie quotidienne. Vous montrez que vous êtes capable de saluer et d'utiliser des règles de politesse. Dans certains sujets, le genre masculin est utilisé pour alléger le texte. Vous pouvez naturellement adapter la situation en adaptant le genre féminin avec préparation. 자. 이것도 이제 시험관하고 이제 역할극을 하게 되는 코너인데요. 이거는 준비할 시간을 물론 드리죠. 준비할 시간을 물론 드리고, 자, 어떻게 이제 시험이 진행이 되냐 하면 이것도 마찬가지로 시험관에 의해서 두 가지 주제를 제안을 받아요. 그래서 그 중에서 이제 하나를 선택을 하시면 되고요.
하나를 선택을 하시면 되고, 그래서 시뮬레 디알로그, 그러니까 대화를 갖다가 구성을 해야만 하는 거죠. 시험관하고. 그래서 그 문제지에 나와 있는 그 상황에 맞게끔 résoudre une situation, 그러니까 그 상황을 해결하기 위해서 근데 이제 주어지는 상황이 조금 아까 본 것처럼 일상생활에 관한 내용들이 많죠. 그래서 여기서 situation de la vie quotidienne, 그러니까 일상생활에서 벌어지는 어떠한 문제를 주고 그 문제를 해결하기 위해서 시험관하고 그 대화를 풀어나가야 된다. vous montrer, 그러니까 당신이 할 수 있다라는 거 보여줘야 되는 거죠. 그래서 vous montrer que vous êtes capable. 그래서 어떤 능력이 있는지를 또 보여줘야 되냐면 saluer, 인사를 하고 utiliser règle politesse. 자, 굉장히 중요한 사항인데요. 이게 별거 아닌 것 같지만, 그러니까는 인사만 잘해도, 그 다음에 어법에 맞게끔 종칭어를만 잘 써도 이제 점수가 나온다는 거죠. 그래서 제일 기본적으로 보는 거는 자 이것이에요. 그래서 capable de saluer, d'utilisation, d'utiliser règle de politesse. 그러니까 즉 상황, 역할극이고 이게 상황극이지만 그 상황에 맞게끔 우선 공공장소에서 인사부터 하고 그 다음에 공공장소에서 써야 되는 예의 바른 말, 그러니까 그 공공장소에서 쭈이를 쓸 수는 없잖아요. 그러니까 구를 써서 대화를 꾸미고 끝에 나올 때 꼭 인사를 하고 자 여기서 또 저 중요한 거는 조건법, 우리 공공장소에 쓰는 조건법, 합법에 맞게끔 예절 바르게 얘기하는지 그것도 본다 이거죠. Dans certains sujets, 몇 마치 주제는 le genre de féminin, le genre de masculin utilisé à l'aide du texte. 그래서 그 남성 역할을 텍스트에 맞게끔 사용할 수도 있고, 당신도 genre de féminin, 여성에 대해서 여성에 대해서 상황에 맞게끔 할 수가 있다. 그러니까 남자 여자 역할이 바뀔 수도 있다. 상황에 따라서. 자, 이러한 내용이 될 것 같아요. 그래서 제2강부터는 각각의 시츄에이션에 맞게끔 기출문제를 풀어보면서 그 상황에 맞게끔 말하는 여러 가지 화법에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 자, 오늘 강의 여기까지 마치겠습니다. Merci, au revoir.